Yes, miss. Tasin, why you raise your hand? Sorry, ma'am. Orisha and Tasin. Yes, miss. If you have any question, please ask me. No, ma'am. Accident. Okay. Today we will discuss about chapter 4 to learn the Quran Majid. Okay. Quran Majid Shikha. Yes, ma'am. Yes, I have already uploaded all my class and sheets in our school website. Okay. To learn the Quran Majid. অর্থাৎ হচ্ছে কোরআন মাজিদ শিক্ষা। The Quran Majid is the kalam of Allah. Quran Majid আল্লাহর কালাম। It is the last divine book. সর্বশেষ আসমানি কিতাব হচ্ছে এটি। This book was revealed on the great prophet হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে এই কিতাবটি নাজিল করা হয়েছে। Okay, all of my students, please mute your microphone. When you want to talk with me, that time you unmute your microphone and talk with me, okay? Okay, miss. Okay, miss. Okay. The Holy Quran says how we should live. The Holy Quran says how we should live in this world peacefully and how we can get peace hereafter. It tells us the way how we worship Allah. It also says which acts are good and which are bad. It informs us for which acts we will be punished. এখানে কি বলেছে? আমাদের জন্য কোরআন মাজিদে বলে দেয়া হয়েছে আমরা দুনিয়াতে কিভাবে শান্তিতে বসবাস করব, কি কাজ করলে আমরা আখিরাতে শান্তি পাবো এবং কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করব, যে কোনো ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকব, কোন কাজে আমাদের শাস্তি হবে, এই সব কিছু কোরআন মাজিদে আমাদের জন্য বলে দেয়া হয়েছে। We shall learn to read the Holy Quran. Ma'am. We shall learn to read the Holy Quran correctly and teach others to read it correctly. Hello, ma'am. Yes, sorry, baby, sorry. I face some technical problems. For that cause, I unmute my microphone. Okay, now it's okay. We shall learn to read the Holy Quran correctly and teach others to read it correctly. We shall act according to the sayings of the Holy Quran. It is forced to recite some verses from the Holy Quran in our salat. So, recitation of the Holy Quran must be correct. The great prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "The best person amongst you is he who learns the Holy Quran and teaches it to others." এখানে বলছে
Okay students, here the great prophet sallallahu alaihi wasallam says যে আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তেলাওয়াত শুদ্ধ করে পড়ার জন্য কি বলেছেন? তিনি বলেছেন তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কোরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়। তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কোরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়। That's it. Now we move to our next page, page number 57, the Arabic alphabets, আরবি বর্ণমালা। The language of the Holy Quran is Arabic. কোরআন মাজিদের ভাষা হচ্ছে আরবি। Arabic is to be read from the right to the left. আমরা আরবি কিভাবে পড়ি? আমরা আরবি ডান দিক থেকে পড়ি। ঠিক আছে, ডান দিক থেকে আমরা আরবি পড়া শুরু। কিন্তু অন্য ওয়ার্ডগুলো বা অন্য অক্ষরগুলো আমরা কিভাবে শুরু করি? যখন অন্য অক্ষরগুলো মিলে একটা ওয়ার্ড হয় তখন আমরা সাধারণত অন্য ভাষায় বাম দিক থেকে শুরু করি, কিন্তু আরবিতে আমরা কি করি? ডান দিক থেকে পড়া শুরু করি। There are 29 letters in the Arabic language. Okay, there are 29 letters. দেখো, আরবিতে মোট 29টি হরফ বা অক্ষর আছে। আরবিতে অক্ষরগুলোকে হরফ বলা হয়। Students, look here. Our first short question is, how many letters are there in Arabic? There are 29 letters in Arabic alphabet. Students, listen carefully my lecture, because at the end of my lecture I ask you some question and you give me answers. Okay? Okay, Miss. Okay, miss. Okay, miss. Okay. Now our first alphabets here: alif, ba, ta, sa, zim. That's all. Okay. Now we move to our next topic. Our next topic is harkat. Our next topic is harkat. হরকত মানে হচ্ছে আমরা যেটা জানি জবর, জের এবং পেশ, এই তিনটিকে হরকত বলে। We know that জবর, জের and পেশ are called হরকত. জবর, জের and পেশ are called harkats. Here you see how many harkats are there. How many harkats are there? There are 3 harkats in Arabic language. There are 3 harkats in Arabic language, and there are jabr, jer and pesh. Okay, jabr, jer and pesh. If there is one jabr on a letter, the pronunciation will be like a, such as আলিফ ওয়া জাবর আ। বলছে যে হরফের ওপর জবর থাকলে উচ্চারণ কিরকম হবে? আকারের মতো উচ্চারণ হবে। ঠিক আছে, আলিফ জবর আ। যদি কোনো হরফ মিন্স অ্যালফাবেট, ওকে, যদি কোনো অক্ষরের উপরে জবরের চিহ্নটা থাকে তখন সেটার উচ্চারণ আয়ের মতো হয়। আলিফ জবর আ, বা জবর বা, তা জবর তা, এরকম। Now we go to next point, point number 2. If there is one zer under a letter, the pronunciation will be like e. আমরা যদি কোনো হরফের নিচে জের দেখতে পাই, like sign, okay, like this sign, আমরা যদি কোনো হরফের নিচে জের দেখতে পাই তখন আমরা সেটাকে উচ্চারণ করব বা, বা জের বি, তা জের তি and সা জের সি, ঠিক এইভাবে। Now we go to our third point. If there is one pesh on a letter, the pronunciation will be like u. Ba pesh bu, ta pesh tu, sa pesh su.
That's it. Okay, students, now we move to our next topic. Our next topic is তানইন। তানইনকে বাংলায় তানবিন বলে, ঠিক আছে? তানইনকে কি বলা হয়? বাংলায় তানবিন বলা হয়। Double zabar, double zer and double pesh are called তানইন। দেখো, দুই জবর, দুই জের ও দুই পেশকে তানবিন বলা হয়। দুই জবর, দুই জের এবং দুই পেশকে তানবিন বলা হয়। Next topic, jazm. We know that the Arabic letters with jazm are called sakin. আমরা জানি যে যজমযুক্ত হরফগুলোকে সাকিন বলা হয়ে থাকে। Here we see some examples. Alif lam জবর আল, আলিফ লাম জবর আল। দেখো এখানে আলিফ এবং লাম এই যজমের দ্বারা একত্রে উচ্চারণ করা হয়েছে, এজন্য আলিফ লাম জবর আল এরকম হবে। Now tashdid, the letter which is pronounced tweak being at the same place is called tashdid. tashdid কাকে বলে? একই হরফ পাশাপাশি দুবার উচ্চারণ করাকে তাসদিদ বলে। একই হরফ দুইবার পাশাপাশি, অর্থাৎ একই হরফ পাশাপাশি দুবার উচ্চারণ করাকে তাসদিদ বলে। The letter which is pronounced as top all okay. The letter which is pronounced tweak being at the same place is called তাসদিদ। একই হরফ পাশাপাশি দুবার উচ্চারণ করাকে তাসদিদ বলে। This is the sign of তাসদিদ, okay? This is the sign of তাসদিদ। এই চিহ্নটাকে তাসদিদ বলা হয়, আরবিতে এই চিহ্নটাকে তাসদিদ বলা হয়। ফর এক্সাম্পল, আমরা এভাবে পড়তে পারি, আলিফ নুন জবর আন, নুন জবর না, আন না, আলিফ নুন জবর আন। এখানে এই তাসদিদ ইউজ করার ফলে দুইবার উচ্চারণ করা হবে। আলিফকে নুনের সাথে একবার উচ্চারণ করা হবে এবং নুনটাকে আরেকবার উচ্চারণ করা হবে। আলিফ নুন জবর আন, নুন জবর না। ওকে? Yes, miss. আচ্ছা আনান, আচ্ছা আনান, তুমি আমাকে নেক্সট ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করে শোনাও, এটা কিরকম হবে? হ্যালো আনান, can you hear me? Okay, Afif. Afif. Ba jabur rob, ba jabur ba. Yes, yes, yes. Raisul. Raisul. This one. Raisul. Yes, miss. Yes. Raisul. Miss. Summa. Yes. Yes. Samim peshsum. Mim jabor ma. Summa. Okay. Now we go to our next topic, math. In the Quran Majid, some letters are to be read in a long ascent. That means sound. বলছে যে কোরআন মাজিদে কোন কোন হরফ আছে যেটাকে অনেকক্ষণ ধরে টেনে পড়তে হয়। রব্বা হবে। Okay, okay, baby. This sort of ascent is called mad. এই যে টেনে পড়া, এই টেনে পড়াটাকে মেইনলি মাদ বলা হয়। Okay, in the Quran Majid, some letters are to be read in a long ascent, that means sound. This sort of ascent is called mad. For example, এই যে চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ, this sign is called mad because where we see this sign, that time we read it with long ascent. যখন আমরা এই চিহ্নটা কোনো অক্ষরের উপরে বা কোনো ওয়ার্ডের উপরে আরবিতে দেখব, তখন আমাদেরকে সেই ওয়ার্ডটাকে লম্বা করে টেনে পড়তে হবে। ওকে? There are 3 letters of mad. দেখো মাদের হরফ
কয়টি? মাদের হরফ হচ্ছে 3টি, আলিফ, ওয়াও এন্ড ইয়া। আলিফ, ওয়াও এন্ড ইয়া। 3টা রুলস এখানে আছে, আমি তোমাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, এটা খুব খেয়াল করে শোনো। জবরের পরে আলিফ, ঠিক আছে, জবরের পরে যদি কোথাও আলিফ দেখো এবং জের এর পরে যদি জজম যুক্ত ইয়া দেখো, জের এর পরে জজম যুক্ত ইয়া, জবরের পরে খালি আলিফ, আলিফের উপর কিচ্ছু থাকবে না, যেমন দেখো মিম জবর, তারপরে একটা আলিফ দেখতে পাচ্ছি, এটার উপরে কিন্তু কিচ্ছু নাই, তাহলে জবরের পরে খালি আলিফ যদি থাকে আমাদেরকে টেনে পড়তে হবে। মা, মিম আলিফ জবর মা, এভাবে টেনে পড়তে হবে জবরের পরে যখন আমরা খালি আলিফ দেখব। এবং দেখো জের, জেরের পরে ইয়া দেখতে হবে, এই যে দেখো কফ, কফের নিচে কি আছে? জের, কফ জের কি, কিন্তু ইয়াও আছে, কফের নিচে যে জের আছে, জেরের পরে যখন দেখবো যে ইয়া, ইয়া আছে, খালি ইয়া না, ইয়ার উপরে অবশ্যই সাকিন থাকতে হবে, ঠিক আছে, তখন কি করতে হবে? টেনে পড়তে হবে, ঠিক আছে। কফ ইয়াজের কি, লাম জবর লা, কিলা, ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু কিলা পড়তে পারবে না, কিলা পড়তে পারবে না, পড়তে হবে কফ ইয়াজের কি, লাম জবর লা, এখানে কিন্তু টানতে পারবে না, কফ ইয়াজের এই কিটাকে টানতে হবে এবং লামের ওখানে শর্ট করে উচ্চারণ করতে হবে। তাহলে বুঝেছো? জবরের পরে খালি আলিফ থাকলে টেনে পড়বা, এটাকে মাদের হরফ বলে। তারপরে জেরের পরে যদি ইয়া সাকিন থাকে, জেরের পরে ইয়া সাকিন থাকে, তাহলে টেনে পড়বা। এবং 3 নাম্বারটা হচ্ছে ওয়াও, 3 নাম্বার যজম, 3 নাম্বার আমাদের মাদের হরফ হচ্ছে ওয়াও। তবে এই ওয়াও কি, মানে কি, কখন আমরা এই ওয়াওটাকে টেনে পড়বো? পেশ এর পরে যজম যুক্ত ওয়াও থাকলে। পেশ, এই যে দেখো কফের উপরে কি আছে? পেশ, কফের উপরে পেশ দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আছে ওয়াও এবং তার উপরে সাকিন রয়েছে, এই কারণে আমরা টেনে পড়ব। আচ্ছা, অল অফ মাই স্টুডেন্ট প্লিজ গিভ মি মাই কোশ্চেনস অ্যান্সার। কখন আমরা, হ্যাঁ, কখন আমরা টেনে পড়বো মাদের হরফ, আমরা কখন ব্যবহার করব? ওকে, আমাকে বলবে হচ্ছে লাভিবা। Yes, miss. ইয়েস, বাবা তুমি আমাকে বলো যে কখন আমরা মাদের হরফগুলোকে টেনে পড়বো? খালি জবরের পরে খালি আলিফ থাকলে, হুম, নেক্সট, if there is alif after zabur, then it is read in a little long accent. Okay, if there is ya with zazam after zer, that times, and if there is pesh with zazam after pesh. Okay, তাহলে 3টা জায়গায় আমরা মাদের হরফ ব্যবহার করব এবং টেনে পড়ব। একটা হচ্ছে যে জবরের পরে খালি আলিফ দেখলে, ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে জেরের পরে ইয়া সাকিন দেখলে, এবং থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে পেশের পরে ওয়াও সাকিন দেখলে, 3টা জায়গায়। দ্যাটস ইট। ওকে, নাও উই গো টু আওয়ার নেক্সট টপিক, তাজদিদ। তাজদিদকে বাংলাকে তাই আমরা কি উচ্চারণ করি? আমরা উচ্চারণ করি তাজবিদ। ওকে, the language of the Quran Majid is Arabic. We shall have to learn Arabic with correct pronunciation of its letters. It is essential to read the Holy Quran with correct. It keeps the meaning correct pronunciation, and thus our salat also becomes correct. Allah will be pleased with us. If the reading is not with correct pronunciation, the meaning will be changed. Salat will also not be correct. There are some rules to read the Holy Quran correctly, and these rules are called tazid. The great Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Mevin, off your camera.
The great Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, if you recite the Quran Majid, you will get 10 rewards of every letters. ওকে, কোরআন মাজিদের ভাষা হচ্ছে আরবি। আমাদেরকে আরবি ভাষা কি করতে হবে? শিখতে হবে। আমরা আরবি হরফের সঠিক উচ্চারণ শিখব। সঠিক উচ্চারণে কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। এতে কি করে? এতে অর্থ ঠিক থাকে এবং আমাদের সালাতও শুদ্ধ হয়। আল্লাহ পাক অনেক বেশি খুশি হন তার বান্দাদের উপরে। আর সঠিক উচ্চারণে তিলাওয়াত না করলে অর্থ ঠিক থাকে না। Olid, Miss, I can't hear anything. Students, can you hear me? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Oh, মিস আজকে আমার এখানে অনেক বাধা বাধা আসছে, কিছু শুনতে পাচ্ছি না। okay, Olid. I think it's your network problem. ওকে, কোরআন মাজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য যে নিয়ম রয়েছে মেইনলি তাকে তাজবিদ বলা হয়। ওকে, তাজবিদ তাহলে কাকে বলা হয়? যে কোরআন মাজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য যে নিয়ম কানুন রয়েছে সেগুলোকে তাজবিদ বলা হয়। There are some rules to read the Holy Quran correctly and these rules are called তাজবিদ। এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সম্পর্কে বলেছেন, কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফের জন্য 10টি করে সওয়াব পাওয়া যাবে, অর্থাৎ নেকি পাওয়া যাবে। 10টি করে নেকি পাওয়া যাবে। আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, the great prophet sallallahu alaihi wasallam says about this topic, if you recite the Quran Majid, you will get 10 rewards for every letters. Now, makhraj. Arabic letters are pronounced from the different places of the mouth, such as throat, tongue, palate, teeth, and lips. The place of pronunciation of an Arabic letters is called makhraj. There are 17 makhrajas for the Arabic letters. We shall know about this when we shall be grown up. এখানে বলছে আরবি হরফগুলো মুখের ভেতর থেকে যখন আমরা উচ্চারণ করি বা উচ্চারিত হয় সেই সব জায়গাগুলোর কথা, যেমন কণ্ঠনালী, জিহ্বা, তালু, দাঁত ও ঠোঁট। এই যে অঙ্গগুলো, এই অঙ্গগুলো যখন আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি এবং ব্যবহার করার ফলে ওখান থেকে একটা উচ্চারণ বা সাউন্ড বের হয়, এগুলোকেই মাখরাজ মেইনলি বলা হয়। হরফ উচ্চারণের স্থানকে কি বলা হয় তাহলে? মাখরাজ। মাখরাজ। Yes, yes. আরবি হরফে মাখরাজ আছে 17টি এবং আমরা এই সম্পর্কে যখন আরেকটু এগিয়ে যাব বা আরেকটু বড় ক্লাসে উঠবো তখন আমরা জানতে পারবো। Okay, the place of pronunciation of an Arabic letter is called makhraj. What is the definition of makhraj? The place of pronunciation of an Arabic letter is called makhraj. Okay, there are 17 makhrajas for the Arabic letters. Now we discuss about idgham. Two letters which are placed side by side are to be read joining together, and this kind of reading is called idgham. কাছাকাছি উচ্চারণের জন্য দুটি হরফকে যুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে। ওকে, কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি হরফকে যুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে। Okay, now izhar. Okay, izhar. The meaning of izhar is to express. ইজহারের অর্থ হচ্ছে শব্দ, যে কোনো শব্দের অর্থ প্রকাশ করা। The meaning of
ইজহার ইজ টু এক্সপ্রেস। যে কোনো আরবি শব্দ যে অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওই অর্থ প্রকাশটাকে ইজহার বলা হয়। ইট মিনস টু প্রোনাউন্স দ্য লেটার ক্লিয়ারলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য মাকরাজ অফ দ্য লেটার্স। হরফের মাকরাজ, ঠিক আছে, বর্ণ বা হরফে যে মাকরাজ আছে সেটা মেনে, সেই নিয়ম কানুন মেনে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা হচ্ছে ইজহার। ইফ আফটার, what is this word? If after নুন আফটার noon, হবে না, yes, ওটা নুন নাকি রান? ম্যাম নুন সাকিন, ম্যাম নুন সাকিন। yes, আফিফ নুন হবে, এখানে ইংরেজিতে লেখা যার কারণে নান মনে হচ্ছে, NUN, কিন্তু ম্যাম আমরা ওটা নুন সাকিন। ইয়েস, কিন্তু আমরা যখন আরবিতে উচ্চারণ করব তখন এটাকে নুন বলতে হবে, নুন সাকিন। ইয়েস ম্যাম ওটা নুন সাকিন। Yes, nun sakin. If after nun sakin and tanween there is any of the letters of halq, then nun sakin and tanween. Yes, ম্যাম হাল্ক তুমি কি বললে ম্যাম? হ্যাঁ, এটাকে বাংলায় বলা হয় হলক, ঠিক আছে, ইংরেজিতে লেখা আছে এজন্য HALQI লেখা, মানে হালকি, কিন্তু কিটা উচ্চারণ হবে না, ঠিক আছে, হলক। কিন্তু আমরা যখন বাংলায় উচ্চারণ করব তখন হলক উচ্চারণ হবে, হলক, হ ল ক, ঠিক আছে, হলক। Then nun sakin and tanween should be read without gunnah and ikfa, but should be read according to makras clearly, and this sort of reading is called izhar. There are 6 letters of halq. This topic is have some difficulty, but now I clear it. ইজহার শব্দের অর্থ হচ্ছে আরবিতে যে শব্দগুলো আছে সেগুলোর অর্থ সুন্দরভাবে প্রকাশ করা। বর্ণ বা হরফের মাকরাজ অনুযায়ী ইজহার করতে হয়, অর্থাৎ বর্ণ বা হরফের মাকরাজ অনুযায়ী সুন্দর ও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা, যাতে শব্দের অর্থ চেঞ্জ না হয়ে যায়, শব্দের সঠিক অর্থ থাকে, এইটা মেনে পড়া হচ্ছে ইজহার। বুঝতে পেরেছো? মানে আমরা যখন একটা ওয়ার্ড, একটা শব্দ পড়ব, পড়ার সময় আমাদেরকে অবশ্যই মাখরাজ উচ্চারণ করতে হবে। মাখরাজ, আমরা কুল কফ, কফটাকে আমরা যদি কফ উচ্চারণ করি শব্দের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে কিরকম, এটা কফ এভাবে উচ্চারণ করতে হবে। আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে বলি HOUR, এটার উচ্চারণ কি হবে? আওয়ার। হ্যালো, HOUR, সবাই বলো। আওয়ার। আওয়ার। আওয়ার, ইয়েস, আওয়ার, HOUR হবে আওয়ার। এখন আমি যদি হাওয়ার উচ্চারণ করি, হাওয়ার, তাহলে এটার কোনো শব্দ আসবে? এটার অর্থ কি দাঁড়াবে? হাওয়ার হবে না। হ্যাঁ, এটার কিন্তু কোনো অর্থ নাই, হাওয়ার অর্থ আছে, কিন্তু আমি যদি হাউ আর বলি সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি তো স্পেলিং করেছি HOUR, আওয়ার। আবার OUR, আওয়ার, আওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের, আর HOUR, এই আওয়ার মানে হচ্ছে ঘন্টা, ঠিক আছে, সময় যেটা আছে, সময়ের ঘন্টা। সেরকম ইজহার হচ্ছে ওরকম একটা জিনিস, আমরা যদি এখন কফ, কফ দিয়ে কোনো একটা শব্দ বলি, যেমন কফ সাথে একটা শব্দ যেমন কুল, কুল, কুল যদি আমরা বলি এভাবে তাহলে অর্থ ঠিক থাকবে, কিন্তু আমরা যদি কুল বলি তাহলে অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাবে। বুঝছো? এই সঠিক উচ্চারণ করা এবং এই শব্দের যে সঠিক অর্থ বের হবে এটা হচ্ছে ইজহার। এখন কি ক্লিয়ার তোমরা? ইয়েস মিস। আর কোনো প্রবলেম? ইজহারে কোনো প্রবলেম আছে? কেউ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? নো ম্যাম, ম্যাম এটা আমি আগে পড়েছি ছোটবেলায়। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে ইজহার। মিস আমি আমার হুজুরের কাছে পড়েছি। ওকে ওকে ওকে, তাহলে
বুঝতেই পারলে। এবার দেখো নুন সাকিন এবং তানভিন, নুন সাকিন এবং তানভিন এর পর যদি হরফে হলকের মতো যে কোনো একটি হরফ থাকে তখন নুন সাকিন বা তানভিনকে গুন্না বা ইকফা ছাড়া নিজ মাখরাজ অনুযায়ী স্পষ্ট করে পড়তে হয়। আর এই পড়াটাই হচ্ছে ইজহার। আর এই যে ইজহারের অক্ষর হচ্ছে, হরফ হচ্ছে 6টি। এই যে এই 6টি, ঠিক আছে। ওকে, সূরা নাসর, সূরা লাহাব, সূরা আল ইখলাস। Okay students, that's the end of chapter 4. Now we discuss about the short question. Our first number short question is, how many letters are there in Arabic? There are 29 letters in Arabic alphabets. ওকে, আমি এখন তোমাদেরকে কোশ্চেন করছি, তোমরা অ্যানসার গুলো সবাই একসাথে দেবে। Participants, okay, all of my students, please open your microphone, unmute your microphone. Miss. Okay, unmute your microphone. Okay, how many letters are there in Arabic? There are 29 letters in Arabic alphabet. Yes, আরবি হরফ কয়টি? আরবি হরফ 29টি। How many harkats are there? হরকত কয়টি? There are three Arabic language. alphabet. Yes. How many letters of mad are there? There There are are three three letters of mad in Arabic. in Arabic. Okay. How many letters of halq are there? There are six Six letters of alphabet. Yes, yes. What does sakin mean? Yes. Yes. Letter with jajam is called sakin. Ajam is called Sakin. Okay, who want to talk with me? Who? Okay. Omi, Raisul, Orisha. Why your microphone is mute? Faiz. Faiz. Everybody, unmute your microphone. Okay, 6 number. Nah, 5. What does sakin mean? A letter with Okay, with jajam is called Sakin. okay. What is called tanween? Use of double paste is called Tanveen. Is called Tanveen. Double paste Yes. called Tanveen. What did you... Tanveen হবে না? Tanveen, tanween, একই জিনিস. No problem. What did you mean by tasdid? The letter Which is pronounced while being at the same place is called Tanveen. Okay. What is called harkat? Jabot and pesh are called harkat. Okay. What is called mad? Some letters are to be read in a long as in these Short of is called mad. What is makraz? The place of pronunciation of an Arabic letter is called makraz. Okay, okay. Thank you all of my students. Our class is finished within 3 minutes. Okay. I have a question. Okay, yes. If you have any question about my lecture, please ask me. Who want to ask me question? Anand. Yes, Baba. Anand.
I can't hear you. প্রবলেম আছে মিস কোশ্চেন নাম্বার 4 এ Okay, question number 4. Yes. মিস এখানে অফ ইন হালক আছে মিস এটা অ্যাবজেক্টের আগে হবে না Hello. এখানে অফ ইন আছে মিস এই ইনটা অ্যাবজেক্টের আগে হবে না Yes. 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 This is a mistake. Okay. Everybody correct these answers. Okay. There are 6 letters. Hello. Yes, There are 6 letters of half in Arabic alphabet. Okay. ইন হবে না In Arabic word alphabet. In Arabic alphabet. ম্যাম আপনি এটা ঠিক করে আমাদের ইসে দিয়ে দিন তো গ্রুপে। Okay. Okay, বাবা। ওকে মিস। এটা ঠিক করে আমি গ্রুপে দিয়ে দেব। Okay. ওকে মিস। Okay, if you have any question about my lecture, please Ma'am. ask me. Yes. ম্যাম হারাকাত লিখা হরকত হবে। হারাকাত হরকত। ও হরকত। ওকে? আচ্ছা 1 মিনিটের মধ্যে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের হোমওয়ার্ক। ওকে? Now I am giving you some homeworks about chapter 4. Okay? About chapter 4, short questions and long questions 1 to 5. 1 to 5 long questions and short questions all. Short questions এর 10টাই পড়বে এবং 1 থেকে 5 পর্যন্ত long questions পড়বে. This is your homeworks. মিস মেসেঞ্জারে লিখে দিতে পারবেন? Okay. মিস আপনি এই কোশ্চেনগুলো সবাই একটু পাঠিয়ে দিবেন। বইটা